Ustaz Muhammad Amir bin Muhtaram untuk menyampaikan ceramah Maulid Rasul. Kita silakan. Boleh ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan yaqrubu biha al-ba'id wa yasulu biha al-shadid wa yalinu lana biha kullu qalbin qasin kama allanta li Daud al-hadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi'adadi ma yubdi Allahumma yu'ati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengacara majlis kerana sudi meminjamkan corong bicara untuk saya berbicara tentang Nabi SAW yang berusaha Tuan Pengurusi Taman, Timbalan Tuan Pengurusi Taman, Tok Ketua, tuan-tuan, puan-puan, minta maaf lah kalau saya tak sempat menyebut tu, minta maaf lah. Kita hormat semua orang, cuma tahu je lah, kita tak ingat. Nabi Karim alaihi salatu wassalam ala alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا فتاح يا عليم يا ستار يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا سميع عليم يا غافر الذنوب يا قديم الإحسان 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 يا عنان يا منان يا رزاق يا فتاح يا غني يا مغني يا عنان يا منان يا رزاق يا فتاح يا غني يا مغني يا عنان يا منان يا رزاق يا فتاح يا غني يا مغني يا ذا الجلال والإكرام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم ونور بصائرنا وصف سرائرنا. اللهم انا نستودعك ما علمناه فارده الينا عند حاجاتنا اليه والبسنا التقوى برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت يا الله قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم ادخلنا الجنة مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من الكفر والشرك ونعوذ بك من الفسوق والنفاق ونعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والمسكين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم وعذاب القبر إن عذابهما كان غراما. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, puan-puan, pertama ini kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah dengan limpah dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah catat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh, insya-Allah. Sebelum saya meneruskan bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nak tanyalah satu soalan. Saya baca doa panjang ke pendek? Tak reti nak jawab. Saya biasa gini, nak bagi ceramah, bagi tazkirah, saya akan baca doa panjang-panjang, banyak-banyak. Setengah tempat tu dia dah biasa dengan saya, dia kata, "Ustaz, tolong Ustaz, baca doa pendek-pendek." Kita orang pun perut dah lapar, belum makan lagi. Saya kata, "Okey, no problem." Tapi lepas tu saya baca doa lagi panjang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa puan-puan? Sebab kejayaan yang luar biasa datang daripada usaha yang luar biasa. Tapi kalau usaha kita biasa-biasa saja, maka kejayaan kita pun biasa-biasa juga. Apa saja yang ingin kita capai, baik berbentuk keduniaan ataupun berbentuk akhirat, itu harus kita usahakan dengan cara yang luar biasa. Barulah nanti dapatannya luar biasa. Dan hari ini kita nak mencontohi Nabi. Nabi SAW ni di hari akhirat duduknya dalam syurga. Syurga ni tempat yang macam mana? Tempat yang VIP luar biasa. Jadi dekat dalam dunia, ibadahnya, amalannya mestilah seperti Nabi SAW. Luar biasa. Baca Quran luar biasa. Kalau sedekah luar biasa. Sembahyang luar biasa. Kalau dengar ceramah pun luar biasa juga. Ceramah luar biasa ni tak boleh 1 jam. Dengar 1 jam ni biasa-biasa. Biasa 2-3 jam baru luar biasa. Saya ni kalau datang kampung orang, takut nak pergi ceramah. Tapi bila dah jumpa mikrofon ni, kadang-kadang saka dia sampai, tak reti nak berhenti. Jadi kita tengok kalau pengurusi kata stop, kita berhentilah. Tapi kalau pengurusi tidur, maknanya sampai besoklah kita ceramah. Sebab kita nak mencontohi Nabi SAW. Sebab kecintaan kita kepada Nabi, kalau boleh jangan sekadar di bibir-bibir, main cakap cinta, tapi dalam kehidupan tak ada Nabi pun. Nabi satu masa tuan-tuan ditunggu oleh para sahabat. Tunggu kat mana? Tunggu dekat Masjid Nabawi. Nabi ni orang yang sangat melazimi masjid. Jadi kalau kita nak mencontohi Nabi, jadilah orang yang melazimi masjid. Saya biasa cakap dalam kuliah, saya kata barang siapa yang menjadi tetamu Allah kat dunia, insya-Allah dia menjadi tetamu Allah di hari akhirat. Barang siapa yang tidak mahu menjadi tetamu Allah kat dunia, jangan mimpi dia nak menjadi tetamu Allah di hari akhirat. Sebab itu kalau kita nak mencontohi Nabi, jadi seperti Nabi. Nabi SAW tuan-tuan, satu hari ditunggu oleh para sahabat. Nabi tak pernah tak pergi masjid. Tapi hari itu tunggu-tunggu kok tak sampai. Bila tak sampai, maka Sayyidina Abu Bakar pesan pada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, pergi jenguk Nabi, apa kena?" Selalunya Nabi sampai ke masjid, tapi hari ini tak sampai. Maka Sayyidina Ali pun pergi ziarah Nabi. Rupa-rupanya waktu itu Nabi sedang demam. Nabi menggigil, terpukul. Itu saat-saat akhir sebelum kewafatan Nabi SAW. Nabi dalam keadaan demam. Nabi minta Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kendong aku pergi masjid." Nabi sakit-sakit dia pun masih menjadi tetamu Allah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang kita payah tau. Kita duduk dekat Batu Pahat. Batu Pahat ni tuan-tuan adalah daerah yang memiliki masjid dan surau paling banyak dalam Malaysia. Masjid dan surau kita ni mengatasi masjid dan surau yang ada dekat mana seluruh negeri Sabah. Pun gitu nak datang masjid payah tu. Ada satu masjid tu saya dah mengajar dekat 6 tahun saya dah mengajar. Itulah orangnya, tak bertambah tak berkurang, 10 orang. Tahun lepas meninggal seorang, tinggal 9. Nanti tahun depan meninggal seorang lagi, tinggal 8. Berhabis tak ada penghuni. Saya ni sebulan sekali ceramah dekat kuliah dekat Simpang Renggak. Ada satu malam tu imam call saya, dia kata, "Ustaz, malam ni jadi kuliah tak?" Saya kata, "Jadilah. Udah kuliah sebulan sekali, kalau skip nanti jadi 2 bulan sekali." Dia kata, "Ustaz, tapi Ustaz malam ni ada Piala Malaysia akhir JDT lawan Kedah." Sudah. Saya kata, "Yalah Mam, kalau nak tengok bola, tengoklah bola." Imam tu kata, "Gini Ustaz, kita mesyuarat dulu." Mesyuarat? Nak kuliah kok mesyuarat? Selang setengah jam dia kontak balik, dia kata, "Ustaz boleh Ustaz, Ustaz datanglah kuliah. Tapi saya warning Ustaz ceramah sampai isyak je.
Lepas Isyak berhenti pasal kita orang nak tengok bola. Oh, rupa-rupanya AJK tu dia pasang layar putih tau. Masak-masak dekat pekarangan surau, bakar-bakar, jadi panggil orang. Alhamdulillah, malam tu dapat sampaikan kuliah kepada ramai orang. Tapi baru aku tahu, bertahun aku mengajar kat situ, pujalah ramai penduduk kampung situ, tapi datang rumah Allah bila ada occasion. Only if ada occasion aja. Bila YB adalah dia. Sudah. Bila Tan Sri datang, adalah dia. Nampak? Tapi bercita-cita nak masuk dalam syurga dengan Nabi SAW. Sibuk kita lah. Tuan-tuan, Nabi SAW orang yang melazimi masjid. Nabi SAW itu berhijrah daripada Mekah ke Madinah, naik unta tau, 8 hari perjalanan dia. Cuba tuan-tuan daripada sini pergi JB naik unta, tengok apa jadi. Tak jadi apa. Tapi Nabi SAW naik unta tau, 8 hari daripada Mekah sampai Madinah. Kita kalau naik kereta daripada sini pergi Kelantan, sampai Kelantan kita buat apa? Ya ngopi dulu, ya ngeteh dulu, ya rehat-rehat dulu. Nabi SAW sampai dekat Kubah, orang Madinah setelah berjalan 8 hari, penat tak? Ya penat. Tapi setelah berjalan 8 hari, orang Madinah kata, yuk Nabi, rehat-rehat dulu, ngombeh gisik. Nabi kata, tak. Nabi buat apa? Nabi bina Masjid Kubah. Nabi nak tunjuk dan contohkan pada diri kita betapa institusi masjid itu sangat penting. Baik, itu luar biasa. Sebab itu, kan, kita punya kecintaan jangan sekadar dibibit-bibit. Itu Nabi luar biasa. Nabi juga mendidik sahabatnya menjadi insan yang luar biasa. Bilal bin Rabah antara 40 sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam. Saking dia nak ikut Nabi, dia pergi sembahyang kat tengah-tengah padang pasir. Padang pasir panas tu. Saya tahulah, jalan 7 km pergi, 7 km balik. Padang pasir panas. Saya tahulah, saya belajar kat Mesir dulu kan. Mesir bukan Mersing. Jenuh minggu lepas saya ceramah kat sekolah rendah. Dulu Ustaz belajar dekat Mesir. Ustaz, saya pun pernah mandi laut dekat Mersing. Bukan, itu Mersing pengor. Aku belajar kat Mesir saja. Musim panas. Kita kalau pergi padang pasir tuan-tuan, korek pasir no, letak telur, timbus, lepas 5 minit telur tu masak. Jangan cakap telur tu, telur pengurusi pun boleh masak. Panas dia padang pasir. Tapi saking Bilal bin Rabah nak mencontohi Nabi SAW, dia jalan 7 km pergi, 7 km balik. Satu hari dia semayang kantul dengan tuan dia. Tuan dia kata, kau buat apa? Dia kata, aku mencontohi Nabi. Kata Nabi, kata tuan dia, tinggalkan. Kata Bilal bin Rabah, oh tidak sekali. Maka Bilal bin Rabah ni disiksa, dikoyakkan pakaiannya, diikat tangannya, dipukul belakangnya dengan cemati yang ada depannya ada cangkuk besi. Setiap kali dipukul, cangkuk besi itu terbenam dalam kulitnya, ditarik, lalu tersiap-siaplah kulitnya. Sampai luka-luka tak cukup pun begitu, Bilal bin Rabah dibaringkan di atas batu pasir dan kerikil di tengah hari bolong. Pun begitu Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang tidak pernah tinggal solat berjemaah, walau sekali. Besok kalau Allah panggil kita dengan Bilal bin Rabah, tuan-tuan, lalu Allah tanya, di antara kamu berdua siapakah yang lebih layak dipanggil pengikutnya Nabi di dunia hingga layak dipanggil pengikutnya Nabi di hari akhirat? Percayalah, kita memang tak ada chance sebenarnya. Baik itu kita kena perbanyakkan selawat. Kerana apa? Selawat ni menambah kecintaan. Selawat ni menambah kecintaan, tuan-tuan. Selawat atas Nabi, terutamanya pada malam Jumaat. Malam Jumaat dalam satu hadis diterangkan barang siapa yang selawat pada malam Jumaat, keluar burung daripada mulut dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluar burung. Tapi burung tu tak nampak, burung tu gaib. Tak nampak, macam burung kita ada tapi tak nampak. Burung tu terbang ke makam Nabi SAW, dia akan sebut nama kita dengan nama bapa kita. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ada umat engkau namanya Fulan bin Fulan. Bapa kita tak ada kena-mengena, tapi bapa kita namanya disebut. Bapa kita padahal tengah main carrom dekat warung, ketuk-ketak. Ketuk. Tapi disebut kerana berkat selawat. Sehingga kan Nabi SAW kata apa? Man shalla alayya alfan fi kulli yawm zahabat katifahu wa katifi ala babil jannah. Barang siapa yang berselawat ke atasku 1000 kali sehari,
1000 kali ni bukan kena straight, tak, boleh by portion lah, sikit pokoknya sehari 1000. Zahmat katifahu wa katifi ala babil jannah, maka berlaga-lagalah bahunya dan bahuku ketika masuk dalam syurga. Ada orang tanya saya satu soalan, kata Ustaz, kalau dalam satu kampung tu ada 1000 orang, 1000 orang tu selawat 1000 kali sehari, bukankah nanti 1000 bahu melekat dengan bahu Nabi ketika masuk dalam syurga? Oh payah kau ni pengorno lah. Bukan maksudnya gitu. Maksudnya masuk syurga saing-saing Nabi. Kalau dah masuk syurga saing-saing Nabi, maksudnya apa? Masuk dalam syurga Jannatul Firdaus, masuk syurga tanpa perlu lalu dalam neraka, berkat selawat ke atas Nabi SAW. Kita nak mengharapkan ibadah kita, tak jadi apa lah. Tak jadi apa. Imam Ahmad bin Hanbal sembahyang duha pun 400 rakaat setiap hari. Boleh lawan? Boleh lawan. Rabi'atul Adawiyah sembahyang malam 1000 rakaat satu malam. Setiap malam. Boleh lawan? Tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Syekh Ali Zainal Abidin kenal? Syekh Ali Zainal Abidin kenal? Syafiq Sani kenal? Syafiq Sani. Syekh Ali Zainal Abidin cicitnya Nabi Muhammad SAW sembahyang malam 1000 rakaat setiap hari. Boleh lawan? Tak boleh. Ibadah kita tak mendatangkan apa-apa. Ini tengah ceramah bawa makan cari pasal. Ini ada iklan lah pula. Jadi tuan-tuan, marilah jangan tengok dia tengok aku kan handsome. Jadi kecintaan kita kepada Nabi SAW, tuan-tuan, jangan sekadar di bibir-bibir, tapi kemudiannya kita buktikan di dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tengok pengorbanan Nabi SAW. Nabi SAW ni, tuan-tuan, dia berjuang supaya kita mendapat risalah Islam. Nabi itu berjuang sampai jadi miskin tu. Nabi dulu masa dia meminang Khadijah, antara hantaran dia ialah 20 ekor unta. Unta ni mahal. Aku yang ceramah siang malam pagi petang ni, nak tukar sport ring tak tertukar. Tapi Nabi SAW hantarannya tu untuk Khadijah 20 ekor unta. Tapi once dia dapat risalah dakwah, once dia diangkat menjadi Nabi, dia tinggalkan dunia. Akhirnya Nabi jadi orang miskin. Miskinnya Nabi sampai kenapa? Nabi tak makan, keluarganya tak makan. Tengok bagaimana Khadijah wafat. Khadijah ni, tuan-tuan, dia masa dia sakit biasa, dia sakit demam. Jadi bila dia demam, masa tu umat Islam sedang di pulau. Jadi Nabi pergi ke kedai nak beli ubat. Pergilah daripada satu kedai ke satu kedai. Tak ada orang nak jual ubat dengan Nabi SAW. Di pulau. Kita kalau orang Taman Ros pulau kita tak ada hal lah, kita belanja kat Yompeng. Orang Yompeng pulau kita tak ada hal, pergi Johor pun tak. Jalan pun cantik. Yang duduk Mekah tu di pulau, bandar paling dekat mana? Taif, 160 km. Jalannya pun bukan jalan macam kita, naik bukit. Jadi Nabi pulang ke rumah, Nabi SAW cakap dengan Khadijah, "Wahai Khadijah, tak ada orang nak jual ubat." Kata Khadijah, "Tak apa, kita sabar aja." Itu menjadi sebab Khadijah daripada sakit yang biasa melarat sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi sebab kepada kewafatan Khadijah radhiyallahu anha. Pengorbanan Nabi itu. Nabi pula mendidik para sahabat dia untuk berkorban. Sahabat-sahabat Nabi berkorban, berjuang. Sebahagian daripada mereka dekat mana? Di medan jihad. Sebahagian daripada mereka mati syahid. Tinggalkan isteri jadi balu, anak-anak jadi yatim. Saya ni kan, kalau bawa kereta accident, kalau meninggal, sekurang-kurangnya saya ada pencen. Kalau meninggal, mudah-mudahan umur panjang, sebut amin. Amin. Jangan mati dulu, muda lagi. Hutang banyak lagi, sabar. Tapi analoginya gitu. Kalau kita meninggal, orang rumah kita ada pencen. Itu sahabat Nabi yang berjuang 9.830 km daripada Taman Ros. Mereka tu wafat di medan jihad, tinggalkan anak jadi yatim, tinggalkan isteri jadi baru. Tapi kerana pengorbanan mereka, kerana perjuangan mereka, akhirnya tuan-tuan dapat Islam. Akhirnya anak-anak kita dapat Islam. Nampak tak? Tapi sayang 1000 kali sayang, walang 1000 kali walang. Kenapa? Kerana kebanyakan orang kecintaannya sekadar di bibir-bibir. Lihat anak muda sekarang sangat khawatir. Anak muda tu zaman sekolah ada juga mata pelajaran pendidikan agama Islam, buka-buka juga lah buku agama tu. Kemudian hari Khamis adalah budaya membaca Al-Quran, buka-buka lah juga Al-Quran tu.
Tapi bila dia habis tingkatan 5, tak semua. Tapi kebanyakannya bila habis tingkatan 5, talak 3 dia dengan Al-Quran. Silap-silap talak 5. Oh, tak ada dalam syariat. Dia talak 5 dengan ilmu agama. Yang penting hidupnya gapo? Yang penting hidupnya hujung minggu main futsal dengan kawan. Lepas tu duduk dekat mamak bila ada lawan bola, ada piala Inggeris ke apa, duduk kat mamak sambil main game, tukar-tukar flavor vape. Masa main game duk maki-maki. Buat alik boyo sini alina. Nak cerita apa? Benda yang paling simple Nabi bawa. Simple as apa? Kalimah tu thayyibah pun kita tak boleh ikut. Macam mana? Saya kat sekolah ada budak ni memang budak tingkatan 2. Budak ni bijak tapi nakal sikit. Asal jumpa saya dia cerita macam orang tuanya, bual. Nanti bila dia nak berpisah dia akan cakap, "Okey ustaz, balik ya, bye bye." Setahun aku kena tipu. Satu hari pengawas datang kata, "Ustaz, kenapa ustaz tak marah?" Saya kata, "Buat apa nak marah?" Dia cakap, "Bye-bye, apa masalahnya?" Dia kata, "Cuba ustaz eja betul-betul balik bye." Setahun. Kalau dengan cikgunya pun boleh cakap macam tu, apatah lagi dengan orang lain. Tapi moral of the story, a simple thing yang dibawa oleh Nabi SAW, as simple as kalimatut thayyibah pun orang tak boleh cakap. Dulu saya belajar kat Mesir bukan Mersing. Musim panas saya pergi ke UK. Duduklah UK 2 tahun petik strawberry. Dekat UK saya kenal seorang budak perempuan nama dia Raudah. Oh, Raudah cumber cek torek nawa cakap semua lawa sungguh. Satu hari saya jumpa Raudah di kota London. Oleh kerana dia perempuan cantik, saya lagi handsome. Saya kejar. Jumpa dia, saya pun cakap, "How are you Raudah?" Tahu apa dia jawab? "Astaghfirullahalazim, my big brother Amir, we are Muslim, you supposed to give salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh." Ya Allah, udahlah lawa sopan. Macam nak tercabut tempurung lutut aku lah. Dia tanya saya, kata, "Where are you heading?" Saya kata, "I'm going to the library." Subhanallah, Masya Allah, already in Azhar, still wants to study, pre-example to others. Allah. Daripada mulutnya sudah mencerminkan dia orang Islam. Daripada mulutnya sudah mencerminkan betapa dia mencontohi Nabi SAW. Sebab tu hari ini kita datang, kita raih Nabi. Kenapa? Sebab kalau boleh kecintaan kita bukan sekadar lakonan, bukan drama dalam kehidupan. Kalau boleh kecintaan kita bukan sekadar cakap-cakap di bibir-bibir. Sebab cakap-cakap ni burung kakak tua pun boleh cakap. Buktikan dalam kehidupan. Kita nak faham itu terlebih dahulu. Tuan-tuan, puan-puan, apakah hukum meraih hari kelahiran Nabi? Oh, ada orang cakap, "Ustaz, tak boleh Ustaz. Ni sekarang orang banyak melakukan kesesatan." Saya kata, "Kenapa?" Dia orang sambut maulud Nabi. Apa pula? Saya kata bid'ah. Tu payah orang kita, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Ustaz balik Mesir pun tak cakap bid'ah. Dia dah jahaz pangkat 3 katnya. Itu pun sibuk cakap bid'ah. Apa maksud bid'ah? Bid'ah ni adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Betul? Nabi tidak pernah meraih hari kelahiran dia, kecuali Nabi ni meraihnya dengan puasa. Sebab tu bila ditanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa pada hari Isnin?" Kerana dia mensyukuri nikmat dia dilahirkan pada hari Isnin. Tapi kerajaan macam ni tak pernah dilakukan oleh Nabi. Malah tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Jadi betul lah bid'ah. Maksudnya bid'ah ni bukan satu benda yang buruk, cuma sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Cuma kita jangan tak tahu, dalam mazhab Syafi'i bid'ah ni terbagi kepada 2. Satu bid'ah hasanah, satu bid'ah dolalah. Satu bid'ah yang baik, satu bid'ah yang sesat. Takkanlah meraih hari kelahiran Nabi merupakan bid'ah yang sesat. Mestilah dia merupakan bid'ah yang baik. Kerana apabila kita meraih hari kelahiran Nabi, kita mewar-warkan Nabi, kita ceritakan Nabi, kita iklankan Nabi ni kepada masyarakat kita ni, tuan-tuan. Masyarakat kita payah sikit-sikit bid'ah. Saya ada sekali tu saya ceramah dekat Selangor. Kebetulan masa tu belum makan, perutnya lapar. Sini ada makan tak? Alhamdulillah ada. Kebetulan belum makan, tapi saya nak singgah warung makan, takut apa? Takut nanti terlewat. Kesian pula majlis orang. Dalam hati tak apalah, ceramah dululah kan. Biasanya lepas maulud kan ada makan-makan. Jadi habis ceramah lah, pumpang. Habis ceramah saya tengok imam tutup lampu, tutup kipas, tutup pintu, tutup tikar. Sudah. Saya tahan imam, tak ada makan ke? Dia kata, "Tak ada Ustaz." Saya kata dengan dia, "Kenapa tak ada?" "Bid'ah Ustaz." "Oh payahlah kau makan pun bid'ah." Suruh makan pun bid'ah.
Tuan-tuan, meraih hari kelahiran Nabi memang bid'ah, tapi dia adalah bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik kerana apabila kita meraih hari kelahiran Nabi, tuan-tuan, secara tidak langsung kita mengiklankan Nabi kepada masyarakat. Kita kenalkan Nabi kepada anak-anak. Hari ini tuan-tuan, kita meraih Nabi saban tahun pun ramai orang yang lupa Nabi. Kalau dekat sekolah saya ada je budak-budak yang baca Fatihah pun tak pandai. Yang baca Quran tak pandai, ramai ah. Ini kita duduk kat mana? Batu Pahat. Masjid kita kena bom tak? Macam dekat Palestin. Tahun. Oh sibuk. Berikan aku senjata. Bersolidariti dengan Palestin. Berikan aku senjata. Biar aku perangi Zionis. Tak payah. Kau perangi diri sendiri dulu. Payah. Hari ini kita raih hari kelahiran Nabi pun ramai orang lupa Nabi. Bayangkan kalau kita tak meraih hari kelahiran Nabi. Saya tanya anak-anak yang tak pandai ngaji, kau tak pandai ngaji, siannya kau. Bukan orang miskin tau, orang senang tau. Ada kemampuan, ada masa, ada keamanan. Ada guru nak mengajar, ada masjid. Kenapa tak ngajar? Malu dah ustaz. Benda yang baik kok malu. Lepas tu kita tanya, habis ayah tak marah? Alah, ayah tak kisah. Ayah tak kisah, nak menyampah. Tuan-tuan, saya ada satu cerita. Cerita ni cerita bohong. Saya nak bohong tuan-tuan dan perempuan malam ni. Padan muka korang. Ada dua orang anak, dua-duanya duduk dalam surau. Seorang kuat sembahyang, seorang tak kuat sembahyang. Yang kuat sembahyang duduk sembahyang. Yang tak kuat sembahyang duduk tengok. Habis yang kuat sembahyang, yang tak kuat sembahyang pun tanya, wahai kuat sembahyang, kenapa kau kuat sembahyang? Maka yang kuat sembahyang pun cakap, sebab kalau aku tak sembahyang nanti bapak aku rotan. Maka yang tak kuat sembahyang pun cakap, kalaulah bapak aku rotan macam bapak kau, mesti aku kuat sembahyang macam kau. Dalam dunia dia dah salahkan kita. Kat akhirat macam mana? Udah tak kisah. Baik tu hari ini tuan-tuan, bila kita tanya anak kita, sayang tak Nabi? Sayang. Cinta tak Nabi? Cinta. Kasih tak Nabi? Kasih. Tapi kemudiannya cara dia cakap macam artis, pakaian dia macam artis, akhlak dia macam artis, rambut dia macam artis. Nabi langsung tak ada dalam diri dia. Kenapa? Barangkali kerana artis itu diraih saban hari, lantas artis itu menempel dalam hatinya dan tak ada siapa pun yang cakap bid'ah. Sedangkan saat kita meraih Nabi, manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT, ramai pula yang cakap bid'ah. Tengok budak-budak tu kat sekolah, rambutnya perang-perang tu Sunnah Nabi ke rambut perang-perang? Pandai pula dia jawab, kau kenapa perang rambut? Kan harus dalam Islam. Astagfirullahaladzim. Kau tahu tak aku belajar kat Mesir 9 tahun? Mana kau tahu? Tu Ustaz TikTok ni pun satu. Rambut perang, kulitnya hitam dah macam sakai. Hodoh. Dia perasan dia tu lawa. Hodoh. Mana boleh perang rambut, mana boleh harus, tidak diharuskan mewarna rambut kecuali dalam beberapa keadaan. Pertama, orang tua yang sudah beruban. Macam saya ni banyak uban ni, tapi dah tua belum? Kalau tuan-tuan kata saya dah tua, malam ni saya warnakanlah rambut. Dah tua belum? Jadi belum boleh. Nanti dah tua barulah boleh. Gitu. Kemudian nak warna, tak boleh warna hitam. Warna hitam nanti dia perasaan muda. Biar kita rasa tua. Warna lain, warna apa sekarang kau lah, hijau ke oranye ke lantak. Yang penting jangan hitam. Yang kedua, siapa yang diharuskan warnakan rambut? Orang muda yang sudah beruban. Budak-budak remaja kan, anak murid saya umur 13 tahun penuh uban tu. Jadi harus bagi dia mewarna-warna hitam. Baik itu tuan-tuan, hari ini kita meraih Nabi. Kita meraih Nabi itu setahun sekali secara besar-besaran macam ni. Tapi marilah kita bawa sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Dulu nenek saya sambil potong bawang baca berzanji. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi 'ala al-ardi rafi'ar ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Nanti kita kecil-kecil Allah menempel hati tu. Nanti nenek kita kalau nak puasa, besok hari Isnin nenek nak puasa, kau nak puasa tak? Nak. Kita yang order sahur macam-macam, burung unta panggang bagai, padahal kita puasa sampai pukul 9. Tapi menempel tu lah. Baca ni hadis ni tuan-tuan, baca hadis.
hadis ni bagus dibaca. Saya sebagai guru takmir, mana-mana saya pergi, kalau ada masjid yang melaksanakan program pembacaan hadis, kalau dia sekadar baca terjemahan, saya akan tegur. Sebab keberkatan tu datang pada bahasa Arab tu. Kalau kita baca hadis, even though kita tak faham bahasa Arab ni, tak faham, apa kata Nabi? Allah akan elokkan akhlak orang tu. Kalau kita nak anak-anak kita elok akhlak, baca hadis banyak-banyak. Kalau rumah kita selalu baca Quran, baca hadis tak pernah, barangkali paling akhir baca hadis 20 tahun yang lepas. Kalau ada kuliah-kuliah kat masjid, kuliah hadis, bawa anak-anak. Tak boleh Ustaz, anak saya ni kalau kat masjid dia lari-lari. Biasalah, namanya pun budak. Budak, biarlah dia lari-lari, guling-guling. Namanya. Saya pun masa budak dulu macam tu juga. Kalau tuan pengurusi yang dah 60 lebih tahun tu yang guling-guling, lompat-lompat, barulah kita jadikan isu kan. Tapi kalau budak-budak tak apa. Jadi maksud begitu. Jadi kita meraihlah hari kelahiran Nabi. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW adalah insan yang sangat istimewa. Istimewanya Nabi, sampaikan nama dia pun Allah simpan, orang lain tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Nabi Adam AS, dia tu ketika dia melakukan kesalahan, bertaubatlah dengan Allah SWT. Bertahun-tahun lama Allah tak terima taubat. Hinggalah satu hari ketika dia berada dekat tengah-tengah Kaabah, di tengah-tengah Kaabah, dia teringat, dulu dalam syurga, dekat tiang-tiang dalam syurga tu ada kalimah la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Siapakah gerangan Muhammad ni yang namanya digantikan dengan nama Allah? Mestilah dia insan yang istimewa. Maka dia pun berdoa, ya Allah Tuhanku, dengan berkat kekasihmu Muhammad, ampunkanlah dosaku. Saking disebutnya nama Nabi Muhammad, terus diampunkan dosa. Sebab itulah Nabi-Nabi terdahulu, tuan-tuan, bercita-cita nak menjadi umat Nabi Muhammad. Bukan umat-umat Nabi terdahulu, Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim minta jadi umat Nabi Muhammad, Nabi Adam minta, Nabi Musa minta, Nabi Sulaiman minta. Tak ada seorang Nabi pun yang Allah bagi kecuali Nabi Isa AS. Hanya Nabi Isa. Sebab itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kan jumpa Nabi Isa. Nabi Isa tu dia solat 3 rakaat. Yang 3 rakaat akhirnya menjadi solat maghrib. Kerana apa? Mensyukuri 3 nikmat. Nabi-Nabi gitu. Dulu dia syukur, caranya bukan sekadar sebut Alhamdulillah. Imam Nawawi kata, syukur paling minimal Alhamdulillah. Syukur paling maksimal, kita manfaatkan pemberian Allah dengan beribadah. Lepas daripada ini kita amal, amal. Anak dapat kerja, Alhamdulillah, syukurlah pada Allah. Macam mana nak tunjuk syukur? Besok puasa yuk. Gitu. Cara syukur para Nabi macam tu. Gitu. Syukur 3 nikmat. 3 rakaat mensyukuri 3 nikmat. Satu nikmat kerana Allah angkat Nabi Isa menjadi Nabi Ulul Azmi. Kedua nikmat kerana apa? Kerana Allah bebaskan ibu Nabi Isa daripada fitnah zina. Ketiga nikmat kerana Allah memakbulkan doanya, akhirnya dia menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang hebat-hebat tu semua minta tak dapat. Yang dapat siapa? Tuan-tuan puan-puan. Batu banyakkan selawat, tunjukkan kecintaan. Saya baru tengok satu konten TikTok oleh seorang ulama. Memang seronok dia kata, kalau kita ni tak ada guru mursyid, tak ada pimpinan agama, perbanyakkanlah selawat. Pimpinan tu akan datang direct daripada Allah SWT. Seolah-olah kita belajar dengan Nabi SAW. Dan tuan-tuan, selawat ni adalah satu amalan yang kalau kita buat main-main pun Allah terima. Kita riak pun Allah terima. Kita bangga pun Allah terima. Dia selawat. Tak macam ibadah lain. Ibadah lain tak boleh. Ibadah lain kena khusyuk, kena ikhlas. Tak boleh tak khusyuk tau. Tak boleh. Kan? Kita sedekah 5,000 dekat surau. Bagi kat imam. Mam ni 5,000 ni buat ekor. Kesian orang kepanasan. Tapi mam jangan beritahu siapa, supaya pahalanya di sisi Allah besar. Baguslah. Jadi imam pun buat pengumuman. Alhamdulillah hari ini adalah seorang penerima 5,000. Lepas ni kita takkan kepanasan. InsyaAllah lepas ni kita akan sembahyang dalam keadaan kesejukan. Kita nak pasang aircon. Tapi ini ahli Korea kita ni lah yang bagi. Cuma tak boleh beritahulah nama dia. Kan rasalah hamba Allah, pahala besar. Tak ada siapa tahu. Time makan kita pun tanya kawan kita. Tadi imam cakap yang sedekah 5,000, kau tahu tak siapa? Kata kawan kita, tak tahu. Akulah orangnya. Habis. Habis. Selawat tak pun. Selawat kita bangga dia buat. Posting tau. Hari ini aku berjaya selawat 1,000 kali. Posting. Orang baca. Orang cakap riak. Tetap diterima di sisi Allah. Ibadah lain tak boleh. Orang lain kan. Ada setengah orang ni beribadah pun nak nunjuk-nunjuk
Buatlah posting dekat Facebook, kan. Alhamdulillah hari ini dapat meletakkan dahi dekat tikas sejadah. Allah Akbar, macam dia seorang dah tahajud dalam dunia ni lah. Orang pun komen, oh padahal muka Kak Berseri ahli tahajud rupanya. Kita pun balas komen, dek, kalau kita beribadah kita mestilah ikhlaskan hati pada Allah. Tak payahlah kau post tu kau lagi riak. Allah tak terima. Tapi selawat insya-Allah main-main pun Allah Subhanahu Wa Taala terima. Baik itu perbanyakkan selawat. Kenapa? Kerana itu menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi kata apa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta aku, itu syarat ya. Barang siapa cinta aku, sesungguhnya dia bersama-sama aku dalam syurga. Itu ya, simple kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi ada seorang sahabat yang bernama Aswad. Aswad ni dia bahasa Arab. Bahasa Melayu hitam. Memang. Sebab apa dia dipanggil hitam? Sebab memang dia hitam legam lah. Memang hitam legam. Saya ni memang dekat rumah cakap Arab lah. Sebab mak saya orang Arab, bapak saya orang Jawa. Bapak saya dulu belajar kat Mesir 15 tahun. Jadi dia kahwin dengan mak saya, entah apa benda dia orang buat, dapatlah saya. Jadi saya ni Jawa Arab. Ana tahaddatsu lughatil arabiyyah fil bait ma ummi masriyah min syar'il basras bil abbasiyah. Faham tak faham? Dia tak faham. Kan? Jadi Aswad ni bahasa Arab ni hitam, bahasa Melayu Aswad ni bahasa Arab, bahasa Melayu ni hitam. Kan? Dia ni dipanggil hitam pasal apa? Dia memang orang yang kulit hitam dan dia ni orang Habsyah. Orang Habsyah ni kira mak black paling black lah. Mak black paling gelap ni memang orang Habsyah lah tuan-tuan. Kalau mak black daripada Amerika tu diletakkan sebelah mak black daripada Habsyah, kira mak black daripada Amerika tu kira putih melepak lah. Kalau tuan-tuan tengok putih selama, orang yang besar-besar ambil upah tu, angkat kendung orang tawaf, itu orang Habsyah. Jadi Aswad ni satu hari dia ada hajat. Dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku punya hajat. Rasulullah kata, apa hajatmu? Aku nak cakap tapi aku segan. Kenapa dia segan? Sebab sebenarnya dia nak kahwin. Aswad ni nak kahwin. Tapi Aswad ni udahlah, dia hitam, dia tak handsome, rambut keriting afro, miskin, kemudian dia hamba. Package. Package teruk ni. Jadi dia pun cakap, ya Rasulullah, aku sebenarnya nak kahwin, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bagus lah. Kata Aswad memang bagus, tapi siapa yang bisa jadi calon isteri untuk aku? Kata Rasulullah, jangan khawatir, biar aku cari calon isteri untukmu. Maka Nabi pun ambil satu ranting, Nabi SAW lakar peta dekat pasir. Kemudian Nabi kata, wahai Aswad, kau pergi rumah orang ni, kau cakap aku pinang anaknya untuk engkau. Bila Aswad amati rumah peta yang dilakar oleh Nabi SAW, Aswad pening kepala. Sebab apa pening kepala? Sebab rumah yang dimasukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah rumah seorang bangsawan yang sangat kaya. Bukan sekadar kaya, dia cuma ada seorang anak perempuan yang menjadi rebutan pemuda-pemuda Madinah waktu itu. Kerana anak dia semua lawa, cumber cek torek dah, cakap semua lawa semua. Tapi pasal dah diarahkan oleh Nabi, dia pun pergilah juga. Sampai dekat depan rumah tuan rumah, dia nak bagi salam, dia serba salah. Dan perbuatan Aswad yang serba salah ni dilihat oleh bapa. Jadi bapa pun tanyalah, wahai Aswad, kau ada hajat ke? Kata Aswad, aku tak ada hajat. Yang ada hajat Rasulullah. Pandai Aswad. Apa hajatnya aku nak cakap, tapi aku segan. Kata bapa dia, tak payah segan lah, kita kawan-kawan, cakap aje lah. Kata Aswad, aku nak cakap tapi aku segan lah. Kata bapa dia, tak payah segan lah. Kata Aswad, aku nak cakap tapi aku segan. Bapa dia kata, aku ni banyak kerja, baik kau cakap. Kata Aswad, aku nak cakap tapi aku segan. Kata bapa dia, cakap Aswad, aku nak kahwin. Dia tak adalah cakap macam tu. Kata aku nak kahwin. Dia kata Rasulullah pinang anakmu tapi untuk aku. Jadi bapa dia pun kata okey kalau macam tu. Bapa dia pun masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, ingatkan nak bawa budak perempuan tu. Rupa-rupanya dia keluar rumah bawa pedang, kejar Aswad. Lari di tampungan Aswad. Macam cerita Piramli kena kejar dengan Ibrahim Penglik. Tahu apa? Jadi perbualan Aswad ni dengan apa? Dengan bapa perempuan ni didengari oleh anak perempuan. Anak perempuan ni turun, dia kata ayah dia, kenapa tolak pinangan Aswad? Walaupun Aswad ni serba kekurangan di pandangan mata manusia, tetapi itu baik untuk aku sebab ini pinangan Nabi, dapat memimpin aku sampai akhirat. Nampak perempuan yang dididik oleh Nabi SAW.
Sebab itu tuan-tuan, kita kalau orang nak kahwin, mudah-mudahkan, apa nak payah-payahkan. Ini hantaran 30,000, 40,000. Boleh tak hantaran 30,000? Boleh. Tapi biarlah kena pada barangnya. Makcik, anak makcik ni kenapa hantaran sampai 30,000? Sebab anak aku hafal Quran 30 juzuk. Engkau buat duha pun tak lepas, barulah kena. Ini ngaji tak pandai, basuh baju tak pandai, main TikTok. Anak aku ni pandai macam-macam masakan dunia. Kau kalau kahwin dengan dia, macam-macam masakan dunia kau rasa. Kau sarapan ala-ala Perancis, makan tengah hari ala-ala Arab, makan malam ala-ala Turki. Ini masak tak pandai, dagu dengan dagu. Abang dah makan? Belum. Semakan kedai je lah abang. Saya tuan-tuan, orang kalau minang anak saya, mudah. Anak saya 4 orang perempuan, semua lawa-lawa. Tengoklah bapaknya macam mana. Ustaz, saya nak pinang lah Ustaz. Boleh? Boleh. Berapa hantarannya? Kau ada berapa dalam beg? RM50. Hampir. Tak apalah, hantaran tu biar. Hantaran dia aku keluarkan tau. Majlis semua dia pernah aku keluarkan. Tak percaya masuk dah minang. Tapi itulah anak saya baru darjah 1. Dia orang tak lecan lah kan. Barangkali dah mati baru dia besar lah kan. Jadi bapak dia ni insaf jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku terimalah Aswad sebagai menantu. Wah, gembira Aswad. Nabi tanya, wahai Aswad, kau nak kahwin ni? Ada belanja kahwin? Kata Aswad, ya boh, tak ada. Maka Nabi SAW arahkan para sahabat kumpul dana, bagi dana pada Aswad, suruh shopping. Aswad mau pergi shopping lah kat BP Mall yang ada kat Madinah waktu tu. Tengah-tengah shopping ada panggilan jihad. Zaman Nabi SAW, kalau ada sahabat nak kahwin, dalam masa yang sama ada panggilan jihad, maka Nabi akan bagi pelepasan. Tak payah pergi jihad. Tapi Aswad ni saking sayang dia kepada Nabi SAW, baik-baik dia cari perkakasan untuk kahwin, tak jadi cari perkakasan untuk pergi perang. Beli baju besi, topi besi, kuda. Tak ada siapa pun tahu dia pergi perang. Pasal dia beli topi besi yang tutup muka lah. Ditakdirkan Allah SWT, Aswad ni syahid di medan jihad. Jatuh daripada kuda, tertanggallah topi besinya. Maka sahabat-sahabat berkata, kenapa lah Aswad pergi jihad? Dan berita kewafatan Aswad ni disampaikan kepada Nabi SAW. Nabi pun ziarah jenazah Aswad. Alangkah baiknya kalau jenazah kita diziarahi oleh Nabi SAW, dan tidak mustahil. Dan ketika Nabi SAW menziarahi jenazah Aswad, Nabi itu buat 2 perkara pelik. Yang pertama, Nabi buat gini. Yang kedua, Nabi jalan sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Sahabat kata, kenapa begitu? Tak apa, kita biarkan dulu Nabi SAW selesai urusannya dengan Aswad. Lepas ni baru kita tanya. Dah selesai ditanya, ya Rasulullah, kenapa begitu? Kata Rasulullah, Aswad ni menjadi rebutan bidadari syurga. Bidadari syurga ni tuan-tuan, dia melompat-lompat daripada langit yang pertama, tarik menarik, berebut-rebut nak dapatkan Aswad. Ketika mereka berebut-rebut, kata Rasulullah, terselaklah betis mereka. Aku tidak mahu melihat aurat mereka, maka aku buat gini. Jadi lepas ni kalau kita nampak aurat perempuan, kita buat gini, bukan gini. Kadang-kadang kalau gini takut, kalau ada tiang tak apa, bolehlah gini. Kadang-kadang kat dataran tu lah, makcik-makcik tu lah pakai ketat-ketat. 1, 2, 3, 4, 1 lagi. 1, ada payah makcik-makcik. Saya tak tengok saya. Pasal makcik cuma kalau nak dara. Yang kedua, Nabi SAW jalan sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Kenapa? Sebab kata Nabi, Aswad ni jenazah ni disolatkan oleh ratusan ribu malaikat, sehingga aku terpaksa menyelit antara bahu-bahu malaikat. Moral of the story, Aswad ni sahabat Nabi yang tak popular pun. Bukan sekadar tak popular, miskin, hamba, rambut keriting afro, kulit hitam, tak sempat kahwin. Tapi tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dia. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kita tidak pernah melihat pun mukjizat Nabi, tak pernah berjumpa pun dengan Nabi, tidak pernah berbicara pun dengan Nabi. Tetapi percayalah, kalau kita buka hati kita kepada Nabi, kita buka hati kita ni, kecintaan kita bukan sekadar di bibir-bibir, tapi kita buktikan dalam kehidupan. Kecintaan itu bukan sekadar drama dalam kehidupan. Percayalah, kita akan lebih dimuliakan daripada para sahabat. Adakah kita mesti melihat Nabi, berbicara dengan Nabi baru kita jadi orang macam tu? Tak. Abu Jahal, Abu Lahab melihat Nabi membesar. Abu Jahal, Abu Lahab melihat mukjizat diturunkan, berbicara, melihat akhlak Nabi, tapi dia tutup hati dia daripada Nabi. Lalu Allah hinakan dia.
Beberapa tahun yang lepas, ada pakcik dekat Muar. Pakcik ni bukan pakcik yang popular lah, orang tak kenal. Dia orang miskin, kereta tak ada. Jangan kata kereta, motor pun tak ada. Yang ada beca, jual tempe. Tapi bila dia meninggal dunia, semua orang ingin jadi seperti dia. Apa taknya meninggal pada malam 21 Ramadan dalam rumah Allah, dalam keadaan sujud ketika solat sunat tahajud, sementara menanti solat subuh berjemaah. Allah. Kebetulan. Mana ada kebetulan? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Kami jadikan setiap satu itu bersebab. Kebetulan, impossible kebetulan. Dia bukan ustaz balik Timur Tengah. Dia bukan ketua mana-mana kumpulan tarikat. Tapi mana-mana ketua kumpulan tarikat, ustaz balik Timur Tengah ingin mati seperti dia. Baik. Tuan-tuan, beberapa bulan yang lalu, ni kisah benar, beberapa bulan yang lalu dekat Bindu, ada satu pakcik ni memang rajin kuliah, humble, biasa dia orang ni. Dia jenis tak banyak cakap, tak banyak komen, tak banyak tulis komen-komen dekat Facebook, tak apa-apa. Kita ni tak tahu cerita, tak payahlah komen-komen kat Facebook tu. Diamkan je, baca bolehlah, orang lalu FIP ke apa semua, kita diamkan je sebab bahaya. Nanti payah nanti amalan kita. Kalau saya nak cerita bab amalan yang dicairkan Allah ni kan perlu 1 jam lagi. Tak balik nanti. Makanan dah terhidang. Kan? Jadi tak bolehlah cerita. Jadi siapa nak dengar cerita tu, kenalah datang dalam episod yang akan datang, insyaAllah. Tapi beberapa bulan yang lalu ada seorang pakcik, very humble. Dia pakcik tu, orang kutuk dia pun dia diam. Satu hari meninggal. Jadi kebetulan malam tu ada kuliah, ustaznya datang sebulan sekali. Jadi kita pun bincang-bincang, Kebumi petang lah. Kalau Kebumi malam, nanti takut nanti ustaz datang, kesian ke. Nanti ustaz tak datang bulan ni, jadi 2 bulan sekali. Okey lah, settle, masuklah jenazah dalam van. Start engine van tak boleh hidup. Oh payah. Urus dekat maghrib, ustaz dah sampai, tak apalah, bawa masuk balik jenazah dalam surau. Lepas tu ustaz pun bagi ceramah. Lupa nak cari van baru. Lupa pula van tadi dah rosak. Duk bagi ceramah, ustaz dah cakap, ni siapa mamat ni? Yang Allah dah tunjukkan kebesarannya dekat dalam dunia tu. Tunjuk kebesaran. Apa taknya? Kita kan dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan, ni Raudatun min Riyadil Jannah. Sebab itu saya mulakan saya punya ceramah dengan bacaan doa yang panjang. Sebab kata Nabi, walillahi malaikatus sayyarah. Bagi Allah ni ada malaikat yang bergerak. Malaikat ni tak berhenti bergerak, melainkan dia lihat ada orang menuntut ilmu macam ni. Dia buat apa? 3 benda. 1, memayungi, dia menurunkan keberkatan. Maknanya tuan-tuan tu tengok budak-budak tu yang main kat buah itu kan, walaupun dia main, dia dapat berkat tu. Berkat ni maksudnya bertambah kebaikan. Ada orang sembahyang tak bertambah pun kebaikan. Tapi kalau sembahyangnya berkat, sembahyangnya menambah kebaikan. Kalau sedekahnya berkat, sedekahnya menambah kebaikan. Jadi hari ni kalau saya tengah ceramah, tuan-tuan tak dengar sambil main handphone. Handphone. Tak apa tuan-tuan, tak nak dengar, tak apa. Mainlah handphone tu, tak apa. Tetap mendapat berkat. Yang kedua, dia mendoakan. Yang ketiga, mengaminkan doa kita. Sebab tu saya ambil peluang untuk baca doa banyak-banyak. Tuan-tuan, perempuan kalau ada masalah, ini adalah waktu yang mustajab baca doa. Jadi kalau kita pergi kuliah, ustaz tengah bagi ceramah, ambil masa tu, doa sikit. Doa. Dan sekarang curi masa sikit doa. Tapi janganlah sepanjang aku ceramah kau berdoa. Dan kalau berdoa, jangan lupa doakan saya sekali. Tapi jangan doakan saya kahwin lagi 1. Jangan. Yang lelaki ni tak apa, saya doakan semua kahwin lagi 1. Saya tak boleh. Saya, orang rumah saya suruh kahwin lagi, saya je tak nak. Abang kahwin lagi, hari-hari desak kahwin lagi. Saya tak nak. Pasal apa tak nak? Masa tak ada. Keluar pagi, balik pagi. Keluar pagi, balik pagi. Ini minggu ni anak-anak saya pergi Johor, pergi taekwondo, tak jumpa dah seminggu. Minggu lepas tak jumpa dah. Dengan isteri macam mana? Tak cikgu okey lagi. Musim maulid ni smart tag pandu lalu. Itu pun anak 6. Gitu. Jangan ajak bual. Aku nak ceramah maulid ni. Ajak bual. Jadi tuan-tuan, kita duduk dalam Raudatun min Riyadil Jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga. Ustaz tu cakap, ini siapa ni?
Yang Allah tunjukkan kemuliaan dia. Dia duduk dalam apa? Raudatun min riyadil jannah. Dah jadi jenazah pun duduk dalam majlis ilmu. Nampak tak? Kebetulan ke? Dah kuliah pompang-pompang, habis kuliah, masukkanlah jenazah dalam van. Lupa yang van tu rosak. Dah nak start engine, Tok Siap pun cakap, kan van rosak. Dah cari van belum? Payah. Saya pun cakap, try lah start engine. Start engine hidup. Dan van tu tak rosak-rosak sampai hari ini. Kebetulan atau kemuliaan yang Allah tunjukkan. Sebab itu tuan-tuan, baru-baru ni saya tunjukkan satu footage kepada, boleh tahan sikit lagi ni? Kau bapa boleh? Macam tak semangat je ni. Kau bapa boleh? Alhamdulillah. Kau ibu boleh ya? Alhamdulillah. Saya baru-baru ni tunjuk satu footage kepada anak murid saya tentang seorang ulama Mesir dan anak muridnya Hafiz wa Hafizah. Dia jadi imam solat asar. Lepas jadi imam, dia pun buka kitab. Sedang dia buka kitab je, tiba-tiba tangan dia lemah longlai. Tiba-tiba terpancar kalimah Allah di dahinya. Tiba-tiba dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan satu husnul khatimah, banyak husnul khatimah. Pertama, mati setelah menjadi imam. Kedua, mati makmumnya semua hafiz wa hafizah. Ketiga, mati dalam rumah Allah. Keempat, mati sedang baca kitab. Kelima, mati terpancar kalimah Allah. Keenam, mati sempat menyambut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketujuh, mati disambut oleh anak-anak muridnya yang alim wa alimah, hafiz wa hafizah. Bukan biasa, luar biasa. Jadi anak murid saya dia tanya, Ustaz, kalau aku ni seorang pendosa, lalu aku mati begini, macam mana keadaanku? Saya kata, kalau engkau seorang pendosa lalu kau mati begitu, sesungguhnya engkau mati dalam keadaan baik dan husnul khatimah. Dia pun cakap dengan saya, Ustaz, saya nak mati macam tu. Saya cakap dengan dia, jangan cakap engkau, aku pun nak mati macam tu. Tapi mari kita muhasabah diri. Bagaimana kita nak mati dalam rumah Allah? Kalau kita pergi rumah Allah hanya apabila ada maulud Nabi. Bagaimana kita nak mati ketika kita belajar ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW? Sedangkan kita tengok YouTube dengan TikTok lebih banyak daripada kita mengaji. Bagaimana kita nak mati menyebut nama Allah? Kalau menyebut nama Allah pun payah. Bagaimana kita nak mati? Membaca Al-Quran. Kalau baca Quran cuma apabila sampai Ramadan. Habis Ramadan kita talak 3 dengan Al-Quran. Seolah-olah kita membaca Al-Quran bukan kerana Allah, sepertinya Nabi kita yang ditunjukkan oleh Nabi kita. Tapi kita baca Quran kerana Ramadan. Ada Ramadan kita baca Quran, tak ada Ramadan. Jadi marilah kecintaan kita tuan-tuan kepada Nabi bukan sekadar drama dalam kehidupan kita, buktikan dalam kehidupan, bukan sekadar kecintaan di bibir-bibir. Dan perkara yang sangat diberati oleh Nabi SAW adalah menuntut ilmu. Jadi datanglah rumah Allah untuk menuntut ilmu. Nabi bila dapat risalah dakwah, Nabi keluar daripada Gua Hira. Nabi menyampaikan ilmu-ilmu, menyampaikan ilmu akidah supaya manusia akidah ni betul, menyampaikan ilmu syariat supaya manusia itu syariat betul. Kita berapa ramai orang nama Muhammad, nama Abdullah, syariatnya salah. Saya pernah mengajar kaedah mandi wajib kepada remaja sekolah dibuat dekat surau. Jadi bila buat kat surau tu adalah orang kunjung-kunjung ke. Habis saya ceramah, agaknya ada satu makcik tu dia terdengar saya punya ceramah. Dia pun cakap, Ustaz, tadi saya dengar Ustaz ni ceramah mandi wajib ada niatnya. Ada. Oh, baru makcik tahu. Dalam hati aku makcik ni duduk kat hutan Amazon ke apa? Baru saya pun tanya, habis tu makcik ni selama ni mandi wajib pakai niat, tak pakai niat? Tak pakai. Habis makcik pakai apa? Pakai mentera Jawa. Dicetok, dicendok, dikubah-kubah dan air entah apa benda lah dia cakap. Makcik tu bukan dah menopos, dah nak rampus, baru dia tahu rupa-rupanya mandi wajib ada niatnya. Pasal apa? Ada masjid, ada kuliah, tak nak hampir, tak nak hampir. Macam mana? Tuan-tuan, besok di hari akhirat ni cerita ni bukan datang pada hadis. Ni cerita-cerita yang dikarang oleh novel, yang dikarang oleh ulama. Ceritanya begini, nanti di hari akhirat ramai orang yang dicampakkan ke dalam neraka lalu dia pertikai. Ya Allah, aku kenapa aku dicampak dalam neraka sedangkan aku sembahyang, aku puasa, aku beribadah? Allah barangkali berfirman, ya, kau banyak ibadah, ibadahmu banyak pincang.
Aku utus Nabi Muhammad untuk supaya akidahmu betul, syariatmu betul, tapi banyak pincang. Dan oleh kerana manusia itu suka mempertikai, lalu dia pertikai, ya Allah itu aku memanglah banyak pincang. Aku bukan macam Ustaz Amir, belajar dekat Mesir bukan bersih 9 tahun. Dan Allah balas balik, barangkali Allah balas balik, dah tahu pengor, kenapa tak nak belajar? Dan oleh kerana manusia itu suka mempertikai, dia pun pertikai, ya Allah itu aku bukan tak nak belajar ya Allah, tapi tak ada masa. Barangkali Allah jawab balik, oh tak ada masa. JDT lawan bola kau ada je masa kau 7 hari mencintaimu kau ada je masa Nuntut ilmu tak ada masa. Perempuan pusing-pusing, kita juga salah. Jadi tuan-tuan, marilah kecintaan kita bukan sekadar di bibir-bibir. Saya nak tamatkan saya punya ceramah dengan satu kisah benar. Tadi cerita bohong, padan muka dah kena bohong. Ini cerita betul. Satu masa saya makan kat pesta. Tengah saya makan kat pesta, datang orang gila. Saya kenal orang gila tu dan dia kenal saya. Panggil saya mak. Saya suka dengar celotehnya kerana celotehnya sungguh melucukan. Duk bual-bual, saya belanja dia mi goreng, dia minta mi goreng ayam dengan telur. Dalam hati aku dah ayam telur, anak betul, dengan kopi ais. Jadi bual punya bual, tiba-tiba dia cakap, dia timbulkan satu isu yang buatkan saya sentak. Dia kata, apa Ustaz, hari ini ramai orang yang kata dia sayang dan cinta Nabi, tapi hakikatnya mereka penipu dan munafik. Saya kata, ya ke? Dia kata, ya Ustaz, kalau tak percaya Ustaz balik sekolah, Ustaz minta anak murid Ustaz senaraikan 100 nama artis, insyaAllah boleh. Silap-silap artis yang dekat mana? Dekat Korea tu pun dia boleh senaraikan. Ustaz minta dia senaraikan 100 idola sukan, mesti boleh. Tapi minta dia senaraikan 100 sunnah Nabi, barangkali tak boleh. Bagaimana dia nak cinta Nabi kalau sunnah Nabi yang very simple pun dia tak tahu? Dalam hati saya, betul juga, orang gila ni bijak. Tiba-tiba dia minta saya pen dengan kertas. Saya cikgu, saya pun keluar kalau pen dengan kertas, saya bagi dekat dia. Dia tengok saya atas bawah, tengok. Saya tanya dengan dia, kenapa Ustaz? Saya ni orang gila, mana pandai baca, mana pandai tulis. Ustaz lah tulis. Ustaz kan balik Mesir, belajar ke main tinggi 9 tahun kat sana. Sakit tu lah tengok. Saya kata, okey lah, engkau nak aku tulis apa? Dia kata, cuba Ustaz senaraikan 100 sunnah Nabi. Saya senarai 1 sampai 10 laju, 10 sampai 20 kurang laju, 20 sampai 30, macam tak boleh tulis. Bila saya tak boleh tulis, dia jerit. Dia kata Ustaz munafik, Ustaz penipu. Dia jerit. Dia tu dah gila. Dia jerit macam orang gila. Kemudian dia kata, oleh kerana Ustaz balik Mesir, kalau orang kampung tak pandai senarai, tak apa, Ustaz balik Mesir, ada orang sendiri, tapi Ustaz tak boleh, maka tempat Ustaz dalam neraka. Astaghfirullahalazim. Aku belajar kami goreng. Tiba-tiba berkumandang surat azan ke Masjid Sultan Ismail. Cerita betul Ustaz. Pergilah saya, orang-orang nak sembahyang, tapi saya tak boleh tipu diri. Hakikatnya saya nak lari daripada orang gila tu. Sebab malu saya guru takmir, semua orang kenal saya. Dah lah saya guru takmir, handsome lah tu. Memang selalu jadi perhatian orang. Selalu saya sembahyang khusyuk, hari itu sembahyang tak khusyuk. Selalu saya mengaminkan doa imam selepas salam. Tapi hari itu tidak. Selepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pergi duduk dekat beranda masjid, saya tengok langit, dan ketika saya melihat langit, menitis air mata saya, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia orang betul, dia orang gila betul cakap dia. Tapi kita orang betul, banyak gila kita. Kita kata kita sayang Nabi, nak pergi rumah Allah pun payah. Sedangkan Nabi tu sakit-sakit disuruh saya nak alih kendong dia. Macam mana? Kita kata kita cinta Nabi, tapi hakikatnya Nabi macam tak ada dalam diri kita. Khawatir besok Nabi tak terima kita sebagai umat. Sebab itu hari ini saya tak banyak cerita sirah, saya cerita motivasi supaya tertanam dalam jiwa kita bahawa selepas daripada ini, kecintaan kita bukan sekadar di bibir-bibir, tapi kita buktikan dalam kehidupan. Tak boleh buat 100%, buat 50%. Tak boleh buat 50%, buat 20%. Tak boleh juga, mulalah dengan 5%, meningkat sedikit demi sedikit sehingga kita ditemukan oleh Allah SWT dengan kekasihnya Muhammad SAW. Satu lagi cerita boleh? Kaum ayah boleh? Alhamdulillah. Kaum ibu boleh tahan? Boleh. Kalau boleh tahan, korang tunggulah sini. Saya tak tahan, saya nak balik dah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tamatkan, ada sedikit iklan ni. Kat belakang tu saya ada buka gerai. Dan jualan ni lebih kepada jualan amal lah, untuk aktiviti pelajar.
Saya pernah ada bawa tim nasyid dan adalah aktiviti-aktiviti yang kat sekolah tu, dan juga untuk membantu orang-orang yang susah. Ada beberapa jualan lah. Saya nak beritahu lah, sini ada beberapa buku yang tidak ada di pasaran Ini hadis 40 tuan-tuan. Hadis 40 sekarang ni Kementerian Pendidikan Malaysia sedang menjalankan satu program nama dia penghayatan hadis 40, di mana hadis ini dibaca setiap hari Khamis di semua sekolah dalam negara Malaysia, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan nak beli, harganya RM4. Kalau ada siapa nak beli untuk diinfakkan, boleh bagi duit. Nanti kita tengok nak berapa, kita tolong edarkan dekat sekolah-sekolah. Sangat bermanfaat. Ini hadis 40 tidak ada di pasaran. Kita memang cetak, lepas tu habis. Kita tak hantar ke kedai. Sebab saya tak suka hantar distributor. Distributor biasanya ambil 80 ke 90%. Penulis macam saya ni dapat 10%. Jadi saya tak suka. Itu satu. Yang satu lagi ialah hadis bimbingan anak soleh. Hadis yang ada dalam ni adalah hadis-hadis yang terkait dengan kehidupan remaja dan parenting lah. Hadis-hadis simple yang berlaku dalam persekitaran kita hari-hari. Contohnya jihad yang paling utama adalah apa? Adalah sembahyang di awal waktu. Jadi benda-benda simple yang sesuai untuk anak-anak remaja. Harga dia RM5. Kemudian ini saya punya solid goal lah. Dia buku Geng Pintar Solat 1 dalam 8. Berikan anak-anak. Dalam ni ada 1 dalam 8. Ada azan, ada wudu, ada wirid, ada bacaan solat, ada doa bacaan solat. Kalau dia nak jadi imam, dalam tu ada apa? Ada solat jenazah, ada solat musafir. Solat jenazah kan, kalau ada jenazah dekat kampung kita, suruh dia pergi, sebelum pergi suruh baca 5 minit. Supaya apa? Supaya dia biasa dengan perkara macam ni, supaya besok kalau kita mati, dia yang solatkan. Barang siapa yang meninggal dunia, wasiat daripada anak-anak, barang siapa yang meninggal dunia, lalu yang mendoakan dia, solat jenazah untuknya, dan kemudian mendoakan keampunan untuknya lah anaknya sendiri. Dalam hadis yang sahih, banyak hadis ni, Allah akan bagi pertolongan syafaat pada hari itu juga, tanpa perlu tunggu soalan kubur nanti. Waktu tu juga Allah bagi. Tu. Ada solat musafir. Jadi kalau kita nak jalan-jalan nanti anak bolehlah buka dulu, nak singgah masjid ni, depan tu ada masjid, okey, solat sunat musafir, solat jamak kasar macam mana. Dan buku ni interaktif lah. Interaktif pasal ada gambar, ada tulisan, Arab, ada tulisan Melayu yang diarabkan, ada pemaknaan dalam bahasa Melayu. Dan ini juga tidak ada dalam pasaran. Habis maka habislah. Harga dia RM6. Jadi selain daripada buku, saya ada jual kurma, ada jual minyak wangi, ada jual pewangi kereta, ada jual apa lagi, ada jual minyak kelapa darah. Pokoknya macam-macam ada. Kalau tak beli, datanglah tengok, ziarah tempat saya. Dan dalam masa yang sama saya ada sediakan juga tabung untuk apa ni, satu tabung tu untuk aktiviti pelajar, dan juga dalam masa yang sama untuk program pelajar ke Timur Tengah. Jadi kalau siapa sudi, silakan. Itu saja. Terima kasih kerana sudi menjamkan cara bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.